ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। सतगुर आयो शरण तुहारी, मिलै सुख नाम हर शोभा, चिंता लाहे हमारी। तो सो नाथ अनाथ नामो सर। वाहिगुरु जी तो सो न दानी न मोसो भिखारी, मोसो न पतत पावन न तो सर। मोसो बेकारी न तो सो उपकारी, मोरे हैं अवगुण तू गुण सागर। जातर सातल ओट तुहारी, प्रभ जियो खसमा ना कर प्यारे। बुरे भले हम थारे, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, बड़ो सारे तेरा, मैं जान तेरा। प्रभु मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, तेरा मैं जान तेरा। वाहिगुरु तेरा मैं, तेरा मैं जान तेरा, 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 तेरा मैं जान तेरा। मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिलता जन्म कुपाती। राम गोसैया जी के जीवना, मोहे ना बसारो मैं जान तेरा। मेरी हर हों विपत, मेरी हर हों विपत जान करो सुपाई। चरण ना छाडो शरीर कल जाई, कह रविदास करो तेरी सांबा। कह रविदास कह रविदास करो तेरी सांभा। वेग मिलो जन कर ना विलंबा। मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, मैं जान तेरा, सब मोहे ना बसारो जी। मैं जान तेरा, 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 मैं
ਸਤਿकारयोग सतगुरां दी साजी अते नवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जी, आओ सारे रसना की पवित्रता और मन की पूर्ण एकाग्रता वास्ते सारी संगत गज के फतेह बुलाओ। कोई रसना वांझी ना रवे, एक बारी सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। समूह इलाका निवासी संगतां नूं ये 3 दिन का सुभाग समा सतगुरां ने बख्शिया। आपां सारे महाराज जी के पावन चरनां विच जुड़ बैठे हैं। अज इस पंडाल का दूजा दीवान है। कोई 10 किलोमीटर तो, कोई 20 तो, कोई 100 किलोमीटर तो आया। कुछ प्रेमी विच बैठे ने जेड़े जलंधर तो भी आए। किसी ने अद्धे घंटे का सफर तय किया, किसी ने 2 घंटिया का, किसी ने 6-6 घंटे का। सो जिन्हां ते सतगुरु बख्शिश करते हैं उही महाराज दे चरनां च आउंदे ने। माड़े कर्म होण संगत विच आया नहीं जांदा। जिन मस्तक पुर हर लिखिया तिन्हां सतगुरु मिलिया राम राजे। आओ भाग जागे ते पूरा पूरा लाहा लैण वास्ते जितना समा बैठना है मन एकाग्र करके सतगुरां दे चरनां विच बैठना, तां जो समय और श्वासां तो पूरा पूरा लाहा लिया जा सके। समा अपनी रफ्तार तुरया जा रहा, किसी की लिहाज नहीं करता, पर असी इत्थे समय नूं सफल बनाउण वास्ते आए हैं। यही समा जिहड़ा संगत विच लंघ रिहा, साई घड़ी सुलखणी सहो नाल विहब, उही समा उही घड़ियां साडियां लेखे च पैणियां ने। सो जिथे जिथे जगह मिली है प्यार नाल बैठ के आनंद मानना। बहुत इकट्ठ है संगत दा, बेशुमार संगत मार्ग दे चरनां च पहुंची है। संगत दा प्रेम है सतगुरां दे नाल, गुरु दी बाणी नाल, गुरु के कीर्तन नाल। सो दूरों दूरों संगतां चल के मार्ग दे चरनां विच आईयां ने। आओ अपनी हाजरी तां ही लगनी है जे मन करके हाजिर होवांगे। जे तन करके ते सारे आए हैं, मन करके हाजिरी लवाउणी। जिन्हां दा मन हाजिर नहीं वो हाजिर हो के भी गैर हाजिर ने। इसे करके कई दा बोलिया करो धारना विच हाजिरी लगदी साडी। जदों टीचर अध्यापक हाजिरी लाउंदा ना, उस समय जां ते खड़े होकर जवाब देना पैंदा, हथ खड़ा करना पैंदा, ਜਾਂ बोलना पैंदा भी मैं बैठा क्लास च, अगों कुछ बोलना पेगा फिर हाजरी लगनी है। जे बैठा हो मैं क्लास च ते टीचर हाजरी ला रहा ते तू बैठा ते है ना बोलिया जाए ते अगों बोले ही कख ना, उन्हें गैर हाजिर लिख देना। तू बाद च रौला पाई जा मैं ते हाजिर सी जी, तुसी गैर हाजरी किदां लाती? ते उन्होंने कहना बैठा ते सी पर बोलिया क्यों नहीं? संगत विच आईए ना जदों ते रसना भी पवित्र करनी चाहिए है धारना च बोल के। इहदे नाल साडी जेबा पवित्र हुंदी है। आपां तुर के आए हैं, पैर पवित्र होए ने, नमस्कार कीती है, मस्तक पवित्र होया। हथ जो सतगुरां दे चरनां च हथ जोड़ के खलोते हैं, हथ पवित्र। कन्नां नाल सुन रहे हैं, कन्न पवित्र, ते जीभ मैली ले जानी। मैं वेखदा संगत जदों धारना पढ़दी है ना ते बहुत घट ने जिहड़े बोलदे ने, बड़े ने जिहड़े नहीं बोलदे। क्यों नहीं बोलदे? उन्हां नूं इह है भी असीं भी बोलना ते तुहानूं काहदे वास्ते सद्दिआ, आप ही बोली चलो। पर पढ़िया करो सारे। पर एक होर बड़ी भैड़ी बीमारी साडे जी, ਉਹ की कई थावां ते वड़ गई ये बीमारी। कहणगे जी ये ते कच्ची बाणी पढ़दे, असीं नहीं बोलना। पर मैं एक कई बारी संगत विच बेनती कीती है, बाणी ते पक्की ही है,
बाणी ते कोई कच्ची है ही नहीं, बाणी पक्की है, ये धारना बाणी नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। धारना नूं बाणी दा रुतबा क्यों दे रहे हो? ये ते धारना है। कविता होर चीज है, राग होर चीज है, धारना होर चीज। साध संगत जी, बाणी ते पक्की है, बाणी ते कच्ची हुंदी कोई नहीं, बाणी ते पक्की है। बाकी रही बेनती, कहण वाले कहंदे ने कच्चियां धारना ने, और गुरमुखो जिन्हां ने कल नूं गुरु नाल जुड़ जाना है, वो पक्के गुरु नाल जुड़नगे, वो कच्चे नाल नहीं जुड़नगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जिहड़ा अमृत संचार होना है ना कल नूं, वो पक्के गुरु नाल जोड़िया जाएगा। उत्थे कोई कच्चे दी गल नहीं, उत्थे कोई ये नहीं कि तुहानू किसी होर नाल जोड़ देना। उत्थे पक्के गुरु धन गुरु ग्रंथ साहिबान नाल जोड़िया जाएगा। जिन्नी संगत ने जुड़ना है शब्द गुरु गुरु ग्रंथ साहिबान नाल कल नूं अमृत छक के जुड़ जाना। फिर कादियां कच्चियां होईयां। मैं बेनती करदा हुन्ना है, उस रागी दे राग दा की फायदा जिहड़ा किसी दा जीवन ही ना बनावे। उस ढाडी दी वार दा की फायदा है जिहड़ी किसी दा जीवन ना बनावे। उस कविशर दी कविता दा की फायदा जिहड़ी किसी दा जीवन ना बनावे। वो धारणा दा की फायदा जिहड़ी किसी दा जीवन ही ना जीवन बने। तुसी रिजल्ट वेखो, तुसी नतीजा वेखो, तुसी ये वेखो झाड़ की है। ये ना वेखो फसल विच यूरिया पाया कि डाया केड़ी पाई है, ना वेखो। तुसी ये वेखो कि झाड़ की निकलिया। कल नूं पता लगना कि समागम दा झाड़ की है। सो इस करके मेरी बेनती है, सारे पढ़िया करो गज वज के। बाकी ये धारना जिहड़ियां ने ना ज्यादा जिहड़ियां प्रचलित कीतियां ने, बाबा अतर सिंह महाराज मस्तवाना साहब वाले महापुरुष। मेरी बेनती है कि कोई खड़ा ना हो, सेवादार भी आले दुआले स्टेज दे कोई खड़ा ना हो, सारे बैठने की कृपालता करो। किसी पासे कोई खड़े ना हो, सारे जरा मन जोड़ के एकाग्रता बना के बैठो। सेवादारां नूं भी बेनती, सब नूं कई बारी पता की हुंदा, बाहरली संगत लाहा लै जांदी, जिहड़े पिंडां वाले हुंदे ने जिन्हां ने प्रबंध कीता हुंदा, रह जांदे ने दीवान बन्नी। क्योंकि वो ते बेचारे लंगर प्रशादा ही छकदे रहिंदे ने, छकाउण ते लगे रहिंदे ने ड्यूटी। पर दीवान में लंगर बंद कराउण दा मतलब की है भी सारे जने आके लंगर च बह के लंगर वाले भी आके बैठ के दीवान सुन, और सारे बैठ के आनंद मानन। ये तो है नहीं कि वह बाद च सुन लैणगे, चलो भी अज नहीं सुनगे कल नूं नेड़े पिंड लगणगे, मुड़ के ते किते साल बाद समा मिलेगा। सो इस करके नेड़े जिन्ने भी लांगरी जां कोई किते भी है, सब बैठ के मर्द चरणा विच हाजरी लवाओ। कोई पता नहीं किहड़े समय किहड़े बचन ने साडा जीवन बना देना, कोई पता नहीं किहड़े वेले कोई इहो जी गल होवे जिहड़ी मन नूं ठोकर मार जावे। सारे दीवान का असर नहीं हुंदा, कई बारी एक गल का ही असर हुंदा बस सारे दीवान। कई बारी 5 दिनां दे विच इक्को गल वधिया लगदी, बस उसे ने नाल दी नाल जीवन बना देना। वो गल ही वधिया नहीं हुंदी, वो साडा कोई भाग ही वधिया आ जांदा। वो जदों कोई भाग चंगे होण ना, फिर ते मन बन जाना। जे भाग चंगे नहीं, इत्थे 5-10 मिनटां नूं वेख लिओ तुसीं, विच कई उठण लग जाणगे, चलीए बस बथेरा सुण लिया। वारी वारी कोई एक उठ पिया, कोई 2 उठ पे। वो माड़े भाग आउंदे ने भी चल चलीए, माड़े कर्म। सो साध संगत बाबा अतर सिंह मस्तवाना साहब वालियां ने मालवे दे विच ये सिद्धियां धारना प्रचलित कीतियां भी सीधे साधे लोग जिहड़े ने जल्दी समझ सकन, उन्हां नूं छेती सोझी पै जावे। संत बाबा ईश्वर सिंह महापुरुष होए ने राड़ा साहब वाले, उन्होंने 13 लाख प्राणियां नूं अमृत छका के गुरु के जहाजे चढ़ाया है, जिहड़ी आम किसी होर दे जीवन विच गल नहीं मिलदी भी इन्हां नूं अमृत छकाया हो। सो साध संगत इस करके भाई सारे गज वज के जदों धारना आवे तिन्ने हिस्सियां च बोलिया करो। कन्नां नाल ते सुन रहे हैं ते बोलना चाहिए, क्योंकि जिब्बा भी पवित्र होवे, जिहड़ी कन्नी तक साबन ना पहुंचे कई बारी उन्होंने लां तो ला के दोबारा धोना पै जांदा, तार तो ला के दोबारा धोना पैंदा।
ਤੇ ਜੀਭ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਤਿੰਨੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਚ ਆਏ ਆ। ਪੂਰਵ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸ ਵੈਰਾਗੀ, ਮਿਟਿਓ ਅੰਧੇਰ ਮਿਲਤ ਹਰ ਨਾਨਕ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਸੋਈ ਜਗ ਸੋਈ ਜਾਗੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾਗਣ 84 ਲੱਖ ਦਾ ਗੇੜ ਕੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਵ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਮਿਲਦਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁਣ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਪੱਟ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਪਤਾ ਮੰਨਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ। ਸੋ ਆਓ ਜੇ ਭਾਗ ਜਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਹਾ ਲਈਏ। ਪੀਵੋ ਪਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਸੇਜ ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ। ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮਹਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਬੰਦਗੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਨੀ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਸੇ, ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਨੇ? ਪਵੈ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਹਾਉਨੇ ਆ ਬੰਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨੁਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ, ਤਾਵੇ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਪਾਈ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰਿ ਕੀ ਸੇਵ। ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ। ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ? ਦੇਵਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਨਾਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਕੁੱਤੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾ ਮੈਂ? ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗਾ? ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ, ਸਰੀਰ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਜਿਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਸਵਰਗ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੁੰਨਾ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪੁੰਨ ਹੋਣ ਉਹ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਸ਼ਿਮਲੇ ਚਲੀਏ, ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਮਲੇ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੋਵੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੈਪੁਰ ਚਲੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟੋ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜਰਾ, ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੰਡੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੱਟੋ, ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਪੁੰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵ ਵੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਣ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ ਹੋਣ, ਬੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾ ਛਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੁੰਨ ਬਹੁਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਵਰਗ ਮਿਲਦਾ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਹਾਰ
ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੇ 100 ਚੰਗਾ ਪੁੰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 100 ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹਾਰ ਪਾਤਾ ਗਲ 'ਚ, 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਫੁੱਲ ਸੁੱਕਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਬਸ ਨਿਬੜ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਖਰਚ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਲੈ ਲਿਆ ਸਵਰਗ ਦਾ, ਚੱਲ ਨਰਕਾਂ 'ਚ। ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਮਰ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦਣ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਹੈ। ਨਰਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰੇਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਮਾਰੋ ਉਦਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਮਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਫੁੱਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾ ਨਾ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ ਤੇ ਨਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖ। ਕਿਆ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ, ਸੰਤਨ ਦੋ ਰਾਦੇ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਰੱਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਦੀ ਰੱਦ ਦਿੱਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਰਕ ਵੀ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਦਿੱਤਾ। ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਓਏ ਗੁਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ? ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਨਰਕ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਛਾ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਸ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਵਸ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੇਸ਼। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚਖੰਡ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਆ ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਲਿਖਣ ਨੂੰ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ। ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਨਰਕਵਾਸੀ ਬਣਿਆ। ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਹਿ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਹਿ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜਨਗੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਮਹੀਨੇ ਮੱਸਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਵੱਡੀਏ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਦ ਲੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਣ ਸਾਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਉਂ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਪੁਲ ਬੰਨਣੇ ਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫੋਟੋ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਫੋਟੋ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਰ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਮਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਵੱਜ ਗਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਥੇ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਭੋਗ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਖਹਿੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਧਰ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ 2 ਮਿੰਟ, ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਲੰਘਦਾ ਲੰਘਦਾ ਵੈਸੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੋਲੇ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮਾਸ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਿਆ। ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਣਾ ਖੁਸਤ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ,
ਇਹਦੇ ਠੇਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਘਾਟਾ ਪਿਆ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਘਾਟਾ। ਉੱਪਰੋਂ ਉੱਪਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੈ ਗਿਆ, ਮਗਰੋਂ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਰੋਣਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਰੋਂਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਰੋਣ ਨਾ ਰੋਣ, ਦੁਨੀਆ ਰੋਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਗਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੱਚਖੰਡ ਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਰੋਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਬਸ। ਕਈ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵਰੀਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ 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 ਬਾਪੂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਬਣਨੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਐਤਵਾਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਚਲੋ ਕਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਕਾਹਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਆਖੋ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ। ਆ ਲਓ 100 ਰੁਪਈਆ, ਆ ਰੁਮਾਲਾ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਓ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਮਨਾਂ 'ਚ ਮਾਰੋ ਝਾਤੀ, ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਿਆ ਆ ਜੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜੇ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਇਆ ਰਾਤ। ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮੇਰਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੇਲੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਆਏਗਾ ਸਭ ਨੇ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਕਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਸਿਓ, ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਾਬੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ, ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦੇਣਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਦੀਆਂ ਭਾਈ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਗ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਰੋਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ। ਤੈਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਖ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਜਿਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 2-4 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਵਿਹਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹਦੀ 10,000 ਤਨਖਾਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਮਾਇਆ ਵੀ ਨਾਲ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਮਾਨ ਕਾਹਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ? ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ, ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ। ਪੜੋ ਖਾਤਾਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਜ ਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦ ਸੁਣਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਆਪ ਵੀ
सो सारे बोले हो मेरी मेरी ना करियो मना मेरा, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करियो मना मेरा, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करियो मना मेरा, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करियो मना मेरा, मेरी वाला कोई ना रहा। बोलो भैणों, बोलो जरा मेरे आवर मेरी वाला कोई ना, मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, करी मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना बोलो सारे, बोलो सारे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। बोलो बोलो भाई सारे बोलो ना करी मना मेरी वाला जी कोई ना रहा। 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 बोलो मेरी वाला जी कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। मेरी मेरी ना करी वे मना मेरे, मेरी वाला कोई ना रहा। आज मेरी मेरी करो करते करो करते भाई, बारह जो दिन तक बोले ही गिर न खाई। मेरी मेरी करने वाले बड़े आए, बहुत चले गए। राणा राव न कोर है रंग न तुंग, फकीर वारी आपो अपनी कोई न बंदा थी। सो इस करके जिदन मेरी मेरी मिट गई, तू तू करता तू हुआ, मुझ में रहा न हूं। जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। मैं छड़ के तू ते सतगुर दी कृपा फिर होएगी। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना वसा है एक ठाए। हौमे दा ते नाम दा विरोध है, एक चीज नाल विरोध है रब दा, तो है हौमे। जिवें कहंदे आ ना, जां ए रहेगा जां मैं रहांगा। घर च कई वारी दो भरावां दा झगड़ा छिड़ जांदा, कहंदे जां इनू रख लै जां मैनू रख लै, एक रहेगा। कई बार ये झगड़ा होंदा ना, कई बार सिंघां च लड़ाई पई, मैं वेख्या कई बार जां ए रहू जां मैं रहूं। आम ये गल वेखी जाती है। इसे तरह वाहिगुरु का नाम है, वह विरोध इको चीज नाल है, वह है हौमे। जां हौमे रहेगी जां वाहिगुरु का नाम रहेगा, इको चीज। जेड़ा बंदा कहंदा भी मैं इन्ना नितनेम करदा है, समझ लो ये करदा नहीं, ये पल्ले कख।
ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਪਦਾ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕ ਠਾਏ, ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਸੇਵਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਮਾਲਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਲਾ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਆ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਮਾਲਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੱਪੀ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਸਿਮਰਨੀ ਰਸਨਾ ਉੱਪਰ ਰਾਮ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਮਾਲਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰਵੇ, ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੇਰੂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੂ ਹੈ ਨਾ ਮਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲਾ 'ਚ, ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਚਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮਣਕੇ ਛੋਟੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਲਾ। ਮਾਲਾ ਫੇਰੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰ ਪੋਇਤ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੇਰੂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪਰੋਇਆ ਗਿਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਮੇਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੂ ਹੈ ਦੂਜੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡਾ ਤੇ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉੱਚਾ ਨਾ ਹੋ ਜੀ। ਜੈਸੇ ਮਾਲਾ ਮੇਰ ਪੋਇਤ ਸਭ ਉੱਪਰ ਕੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਸੰਖਿਆ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਤ ਵਢਾਈ ਕੈ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੱਕੀ ਬਾਣੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਾ ਦਾ ਮੇਰੂ ਹੈ, ਉਹ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਣਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੈ ਵੱਡਾ, 108 ਤੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਨ ਜੇ ਕਰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ, ਧੀਰਮਲ ਵਰਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡਭਾਗ ਵਰਗੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਨ ਮੁਨੀ ਮੁਨ ਵਰਗਲੇ, ਮਾਨ ਸਭੈ ਕੋ ਖਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ ਕਰੋ ਚੁੱਪ ਕੇ। ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜਰਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਾਲਾ ਦਾ, ਮਾਲਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ,
ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ। ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਕਾਦੀ? ਕਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ 20 ਫੇਰੀਆਂ, ਮੈਂ 30 ਫੇਰੀਆਂ। ਟਾਈਮ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਗਿਣਤੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ? ਕਦੇ ਗਿਣਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵੀ ਦੱਸ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਜਪਿਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਦੇਣਾ? ਇਹ ਵਪਾਰ ਹੈ। ਰਾਮ 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 ਜਪਿਆ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਜਪਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਿਆ। ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਰੱਖਨੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਗਿਣਤੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਪੜਦਾ ਰਹਿ, ਪੜਦਾ ਰਹਿ, ਪੜਦਾ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦੱਸ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੂੰ ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ, ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਆਹ ਫਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ, ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਜਪਦਾ ਰਹਿ, ਜਪਦਾ ਰਹਿ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਉਹ ਕੀ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ? ਦੱਸੋ 11 ਪਾਠ ਕਰਾਂ ਕਿ 21 ਕਰਾਂ ਕਿ 31 ਕਰਾਂ ਕਿ 51 ਕਰਾਂ ਕਿ 101 ਕਰਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਠ ਰੋਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਆਵੇ? ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਸਰਸਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਪੜੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਦੁੱਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਤੇਰਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜਿਆ ਹੋਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਦੁਖੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਕਾਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੇ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਦੁੱਖ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ ਤਿਓ ਹੈ ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ, ਵਿਛੜ ਝੂਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ? ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਚਾ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਠੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਕਿੱਧਰ ਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਠੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਚਾ ਕੋਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ, ਜੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜੋ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਨ ਐਡਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵਰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਹੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ, ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ,
फिर एक दिन ऐसा आएगा फिर इकट्ठा भोगना पैना। इस करके थोड़ा थोड़ा चलदा रवे नाल, दुखों में ही रब याद आउंदा। उंज ते आपां वाहिगुरू कहण वाले है नहीं। असीं गए हेमकुंड साहब गए, सारे राह गल्लां मारदे कि जदों आ गया पहाड़ी राह कहंदे जी नाम जप लो। मैं कि हुण नाम चेता आ गया, कहंदे जपो सतनाम वाहिगुरू, एक अगे बोले बाकी मगर मगर। डरदे जपदे, उंज कित्थे जपण वाले आपां। बीमारी आ गई चलो गुरुद्वारे, पर यह आनंद नहीं। दुख पए ते जपिया ते की जपिया, सुभाव बनाओ रोज जपण दा। बाबा जी जो कहोगे करांगे, बस मुंडा ठीक हो जाए, अमृत भी छक लांगे, दाड़ियां भी रख लांगे, केस भी रख लांगे, जो कहोगे करांगे। मन च मार के वेखो झाती, जे कोई एहो जी खेड वरत जे बच्चे ते भीड़ बन जे भज्जे फिरांगे। जो कहोगे करांगे, ठीक होना चाहिए। पर आपां भी प्रेम नाल मनण वाले नहीं। जिन्नी मर्जी प्रेम नाल मैं तुहानूं बेनती कर ला भी अमृत छक लो छक लो छक लो, कोई नहीं मनदा। अब पिछे जे 92-93 समा आया ना, जब जिथे वेखो बरात 11 बंदे, वध जाया ही ना गल। 12वां नहीं सी जांदे, जे 11 ने ते 11 ही, जां 5 जां 7, सारियां नूं पता है। ते जड़ियां बीबियां मिलनी जांदियां सी उदों नहीं सी लैके जांदे, की हो गया सी? सब हट गए। फिर मास बरातां च शराब किथे सी, हुण फिर चलदी है ना उवें पैलसां च। उदों की हो गया सी? फिर बरात 11 बंदे, अज फिर 500-500 जांदा। उदों दाज क्यों नहीं सी लैंदे? उदों गड्डियां किथे मंगदा सी कोई गड्डी? सब हट गए। डंडे अगे नचदे आ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर एक मेरी होर बेनती, इत्थे प्रेम नाल समझ लियो, अज फिर उही हाल हो गया ना। पता क्यों होया? कारण पता की है? लेंटर ते पाता, पानी नहीं लाया। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। लेंटर पा दिओ, सीमेंट पा दिओ, सरिया पा दिओ, बजरी पा दिओ। मिस्त्री कहेगा इनू 10 दिन तराई करनी है, फिर गल बनेगी। वो है प्रेम। जदों प्रेम नहीं, लेंटर पाता, तराई कीती नहीं, उन्हें 1 महीना भी नहीं कटना। 5 महीने 6 महीने कट जाएगा, डिग पैना उन्हें, होरां नूं भी मारेगा नाल। उही काम साडे नाल बनिया है। एक बारी सारे किरपानां वाले मुड़ के फिर उही हाल। पर जेड़ा प्रेम नाल अमृत छकदा ना, डंडे नाल नहीं, जेड़ा प्रेम नाल छकदा है, वो अपने मन नूं पूरा कायम करके छकदा है। फिर वो टुटण वाला नहीं। तोरी ना टूटे छोरी ना छूटे, ऐसी मादो खिच तनी। वो खिच के ऐसी तनी जाती है जिहड़ी टुटदी नहीं। मुंह लालन स्यों प्रीत बनी। प्रीत ऐसी जिहड़ी टुटे ना, जिहड़ी अध विचाले टुट गई, वो प्रीत कादी? जिहड़ी 2-4 साल बाद जिहड़ा टुट जाए, वो प्रेम कादा? प्रेम किते टुटदा नहीं हुंदा, जिहड़ा टुट जांदा है वो प्रेम ही नहीं। वो किधर दा प्रेम है जिहड़ा विच विचाले टुट गया? बड़े ने ऐसे। पर गुरु प्यारिओ, अज फिर उही हाल है। मिलनी किते नहीं सी जांदी। अज फिर वेखोगे 500-500 बंदा बरात दा, ओने बंदे ओनियां बीबियां भी नाल हुंदियां। किते चलियां? ये मिलनी करन चलियां ने। साडे उत्ते एक रत्तो के पिंड है ढड्डरियां दे कोल। मैनूं याद है अज तो 11-12 साल पहलां दी गल है। छोटे छोटे सी सारे। उत्थे एक बरात आई, बीबियां आ गईयां मिलनी नाल। 5-6 बीबियां, उन्होंने बड़े सोहने सूट पाए, बथेरा कुछ लाया पाया। 3-4 सिंह आ गए गुरु के प्यारे, कहते बीबियो तुहानूं पता नहीं मिलनी बंद की हुई है? नहीं जी पता नहीं लग्या, भुलेखे नाल आ गई। उत्थे पे सी बठल, कहते गोहा सुटो इत्थे। उत्थे गोहा सटाया उन्होंने, फिर हाथ जोड़े माफ कर दो। पर 2-4 साल वेख्या, अज फिर उही हाल हो गया। दाज अज बड़ी सारी कोठी बनाई है, इनू भरेगा किवें? तू इनू रख बैड बुड ते लिया कोई चज दे, सोफा लिया कोई सोहना लगे, सजा इनू माड़ा मोटा। कोई नहीं बाबा जी आ ही जाना। तो मुंडा किन्ने सालां दा? 8 सालां दा मुंडा, हुणी लगियां ने आसां, आ जाना है।
8 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਅਜੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਫਿਰਦਾ, ਗੱਡੀ ਰੱਖ, ਬਥੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਥੇਰੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਆ ਹੀ ਜਾਣੀ ਗੱਡੀ, ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਾਂਗੇ ਤੇ ਆ ਜਾਣੀ। ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿਣ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਅਜੇ ਮੁੰਡਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਬੁੜਿਆ ਮੈਟ ਲਪੇੜ ਤੇ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ, ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਬਿਰਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਬੈੱਡ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸੌਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਦਾਜ ਦੇ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਦਾਜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟਾ ਹੀ ਸਕੂਟਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਆਮ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਧੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ 4 ਧੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ 2-3 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਧੀ ਫੇਰ ਘਰੋਂ ਤੋਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਨਸਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਬੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਆਖੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਫਰਿੱਜ ਨੂੰ ਠੰਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਠੰਡੀ ਅਲਮਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਨਪੜ੍ਹ ਪਰ ਦਾਜ ਉਹ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਲੋਭ ਮਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਸਿਸਕੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਪੈਰੀ ਪੱਗ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੇ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਿਆ, ਦਾਜ ਦੇ ਲੋਭੀਆਂ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲਈ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਿਆ, 10-20 ਲੱਖ ਦਾ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਆਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰ, ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਵੜਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਏਦੂ ਚੰਗਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਕੱਖ ਦੇਵੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਦੇਵੇ, ਕਦੇ ਮੰਗੋ ਨਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੇ ਧੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪੋਤਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋਣਗੇ ਬੱਚੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਧੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਤਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਦੋਹਤਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਸਤਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਡਰੁੱਖਾਂ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਧੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਪ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਤੇ ਪਾਤੀ ਮਿੱਟੀ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਥਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਭੱਜੋ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਭੁੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੱਸੋ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਧੀ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜਿਉਂਦੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਉਹਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਐਸਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਓ ਕੱਢੋ। ਫਿਰ ਘੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ, ਇੱਕ ਰੇ ਤੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਤੀ 'ਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ,
ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਭੁੱਲਿਆ। ਚਮਕਦਾ ਨਾਮ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਆਹੁਣੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਜੰਮਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਪਾਪ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਬੈਠਣਾ। ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਿਆ ਨਾ ਵੱਢਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਖੇਡ ਵਰਤ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਵਹਿਮ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਜੀ ਮਨ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਕਰਮ ਜਿਹਦਾ ਫਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਪੜਿਓ ਧਾਰਨਾ, ਫਲਾਣਾ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਆ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਟੂਣਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਜਵੈਣ ਸੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਸਰੋਂ ਖਿਲਾਰ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ।
ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਪੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਚੰਦੂਆ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਸੀਸ ਰੇਤਾ ਪਾ, ਉਬਲਦੀ ਦੇਗ ਚੋਂ ਬਾਲ ਦੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਬੱਚੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਜੱਜ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਬਚ ਜੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਕਰਮ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੋਗਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਬਣਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਓ ਜੀ ਐਵੇਂ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਰੰਟ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਜਿਆ, ਪਰ ਬਚਦਾ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਰ ਕੱਟਤੀ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ ਪਿੱਛੋਂ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੇ ਬਸ ਮਰਦਾ ਮਰਦਾ ਹੀ ਬਚਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਮਰਨ ਦਾ ਬਚਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਾਂ ਕਹੇਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਡੀ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜੀ ਸੀ, ਬਚ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਘਟਨਾ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀ ਵੀ ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਮਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਣ ਵਾਲਾ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਡਿੱਗਿਆ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਵਿਚਾਲੇ ਆ ਗਿਆ ਚਾਰੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੇ, ਬਚ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਚੜੀ, ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਗਿਆ? ਤਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਦਵਾਈ ਚੜ ਗਈ, ਬਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬਚਾਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਰਮ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਮਾ ਕਰ ਚੱਲੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਤਾਰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਕਰਮ ਨੇ, ਉਹ ਜਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੰਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ, ਠੇਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਜਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਮਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਆ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਮਾ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਤੇ 3 ਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਈ, ਬਾਂਹ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਬਾਂਹ ਤੇ ਟੁੱਟਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਛੱਗੀ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਨਾਮ ਵੈਸੇ ਵਾਧੂ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਦਾਮ ਖਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਛਕ ਲਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਛਕਦੇ ਛੁਕਦੇ ਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬੇ ਬਦਾਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੀਏ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਨਾ 5-7 ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਰੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿਮਟੇ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮੌਜ ਆ, ਚੰਗੇ ਰਸਗੁੱਲੇ ਖਾਂਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਵੀ 10-10 ਘੰਟੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ 5-5 ਘੰਟੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ 3-3 ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਤੌਲੀਏ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਂਦੇ ਮੁੜ ਕੇ। ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਲੱਗਦਾ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਵਿਰਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨੇ। ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਸਿਖਾਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਿਖਲਾਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ 10,000 ਇਹ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੀ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨੌਕਰੀ, ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਕਰੂ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂ।
ਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਨਖੱਟੂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। ਵੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ, ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਰੰਗਤ ਚੜ ਜਾਂਦੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਭ ਵਿਗੜੇ ਸੁਧਰ ਜਾਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਹਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ, ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਧ ਦੇਣਗੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ। ਚੰਦੂ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆ ਜੇਠ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ, ਛਬੀਲਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੰਦੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹੀ ਲਿਖਣੀ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਣੀ।